Hi, hello, and welcome to Social Scoop, where we keep it real, we keep it fun, and we keep it raw. Today, I have an interesting story to tell with you guys who is a 12th grader school going child who have left his hometown to pursue his sports career in not one but both the sports, volleyball and basketball. And he says that he cannot process if there is no sports in his life. Let's get more details of him. Hi Vikrant, Hi, ma'am. please introduce yourself. I'm Vishwa Vikrant of grade 12. I'm from commerce stream. I've been studying in DPS from the past 3 years. This is my fourth year, and I stay in the hostel. And mainly, I'm here for about the sports and those things. You came to DPS school for sports? Yeah, mainly for sports, ma'am. I played 3 sports actually: basketball, volleyball, and table tennis. I've recently gone to the nationals of basketball and volleyball from DPS, and I've played table tennis nationals in my 7th class, ma'am. Great. So you are continuing your table tennis as well? Not exactly right now, but I can still play. You can still play. So mainly you're focusing on these two sports, basketball and volleyball. Yes, ma'am. Mainly these both. Managing your academics and also two sports in line. That's a Yes, very yes, ma'am. great thing. I mean, interesting thing, I should say. So tell us all about yourself, like in detail. How did you start your sports? When did you start taking your sports seriously? And how did it all start? Your sports inclination since your childhood? Not exactly. I did not start playing sports exactly from my childhood. My daddy encouraged చేసిండు, and then I was like, okay, let's try the sport. Elina basketball. I've started playing basketball. Before basketball, I started playing table tennis. And once I've lost with my cousin, I didn't know how to play table tennis. అంటే నాకు అనిపించింది అప్పుడు ఒక్క రోజు వింతో గెలవాలి. He's a national player. Uh-huh. So I felt like I have to win with this guy someday. And I was like, I started playing table tennis. I took it seriously. I've played the districts, first, states. Just for that winning instinct that you have Yes, to ma'am. win Yes, against ma'am. him. The only reason I've started playing table tennis because of my cousin. Huh. I'm thankful to him actually. Okay. Districts లో ఆడినా ఫస్ట్ వచ్చింది. I've played states, ఫస్ట్ వచ్చేసింది. నేషనల్స్ గుజరాత్కి వెళ్ళే టైంలో బట్ అప్పుడే ఎగ్జాక్ట్గా కరోనా స్టార్ట్ అయింది. సో అక్కడనే ఆగిపోయింది అది. Okay. టేబుల్ టెన్నిస్ అక్కడ నుంచి వెళ్ళి ఆపేసిన. అండ్ దెన్ తర్వాత టేబుల్ టెన్నిస్ ఆగిపోయింది కదా, ఆ గ్యాప్లో బాస్కెట్బాల్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నా. హైట్ పెరుగుతుంది అనేసి. పొట్టిగా ఉండే మ్యామ్, 5'5" ఏమో ఉండే. Ah. స్టార్ట్ చేసిన, ఆడుతున్నా బాస్కెట్బాల్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. అక్కడ నుంచి డిస్ట్రిక్ట్స్ పైన అంత పైన. వాలీబాల్ డిపిఎస్కి వచ్చినాక స్టార్ట్ చేసిన. బోత్ బాస్కెట్బాల్ అండ్ వాలీబాల్ నాకు డిపిఎస్ ఆపర్చునిటీస్ ఇచ్చింది ఓకే, నేషనల్స్ పోనీ. గుడ్. మరి మళ్ళీ టేబుల్ టెన్నిస్ ఎప్పుడు ఆడాలనిపించలేదు? ఆడాలనిపించింది మ్యామ్, ఆడినా. కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ దే డోంట్ లైక్ ప్లేయింగ్ విత్ మీ. అంటే అంత మందికి అంత గేమ్ రాదు కదా, నేను ఇంక వదిలేసిన, లైట్ తీసుకున్నా. హాస్టల్లో కూడా ఆడతాను. సో అదే క్యాజువల్గా ఆడిన గేమ్ అనమాట టేబుల్ టెన్నిస్. నేషనల్స్ దాకా వెళ్ళేసి వదిలేసిన. లైక్ ఎక్కడెక్కడ పార్టిసిపేషన్స్ చేసావు, ఏమేమి? బాస్కెట్బాల్ అండ్ వాలీబాల్. బోత్ బాస్కెట్బాల్ అండ్ బాస్కెట్బాల్ నేను ఆదిలాబాద్ నుంచి వెళ్ళి ఆడినా మ్యామ్, డిస్ట్రిక్ట్స్. అక్కడ నుంచి వెళ్ళి ఆడినా నిజామాబాద్లో ఉండే టోర్నమెంట్స్. తర్వాత ఇక్కడ డిపిఎస్ నాకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినప్పుడు సొసైటీ నేషనల్స్ ఆడినా, ఆల్ ఓవర్ ఇండియా డిపిఎస్తోని. బెంగళూరుతో మేము ఓడిపోయినాం. అండ్ దెన్ వాలీబాల్ థ్యాంక్ఫుల్ టు వెంకట్ సార్ మొత్తం ఆపర్చునిటీ ఇచ్చాడు నాకు. వాలీబాల్ ఐ కుడెంట్ ఈవెన్ ప్లే ది ప్రాపర్ బేసిక్ ఆఫ్ వాలీబాల్ మ్యామ్. వాలీబాల్ అంటేనే తెలియదు నాకు. టైం పాస్కి వచ్చిన, హైట్ ఉంది కదా అని సార్ ఎంకరేజ్ చేసిండు. స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ తెలంగాణ సెలెక్షన్స్కి పోయినా. శాట్ ఆల్ ఓవర్ తెలంగాణ ఇయర్ మొత్తంలో ఒకసారి సెలెక్షన్స్ అవుతాయి. దాంట్లో 6 members క్వాలిఫై అవుతారు. సో ఫ్రమ్ దాట్ 6, మీ అండ్ ది అదర్ గై ఫ్రమ్ హీస్ రైట్ నౌ ఇన్ 11th, తనీష్. ఆల్సో ఫ్రమ్ డిపిఎస్ నాచారం. యా, డిపిఎస్ నాచారం. నేను, తనీష్, వి బోత్ గోట్ సెలెక్టెడ్ టు స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ తెలంగాణ. శాట్ నేషనల్స్ ఉంది. బట్ దెన్ అక్కడ క్యాంప్ ఉండాలి, 2-3 years ఉండాలి. అక్కడనే వాళ్ళే కోచింగ్ ఇస్తారు. దే వుడ్ బి అ గవర్నమెంట్ జాబ్ రిజర్వ్డ్ ఫర్ అస్. కానీ పేరెంట్స్ ఒప్పుకోలేదు, ఎందుకంటే అకాడమిక్స్ అటు ఇటు అవుతుంది. ఇక్కడనే సరూర్ నగర్లో. అయితే ఫనీ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే హైట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలని చెప్పి బాస్కెట్బాల్ జాయిన్ అయ్యావు. సో ఇప్పుడు అందరికీ ఇదొక మెసేజ్ అయిపోయింది ఇండైరెక్ట్లీ, ఓకే నేను హైట్ అవ్వాలంటే నేను బాస్కెట్బాల్ జాయిన్ అవ్వాలి అనేసి. చేయొచ్చు అంట. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ స్కూల్ బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తుందా డిపిఎస్ నాచారం? స్పోర్ట్స్ విషయంలో అప్రిషియేటెడ్ మ్యామ్. క్రేజీ ఆపర్చునిటీస్ ఇస్తుంది. అసలు నాకు తెలియదు నేను ఇంత మంచిగా ఆడతా అని. ఇక్కడికి వచ్చినాక నాకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చింది, నాకు అర్థమైంది లైక్ ఐ కెన్ ప్లే అని. వెళ్ళిపోయినా. సో ఇప్పుడు వాలీబాల్ ఆడతావా లేకపోతే బాస్కెట్బాల్ ఆడతావా అంటే చెప్తావు? కష్టమే.
కానీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే అకాడమిక్స్ బ్యాలెన్స్ చేస్తూ స్పోర్ట్స్ ఆడడమే బిగ్ థింగ్ రా. అంటే యు ఆర్ మేనేజింగ్ 2 స్పోర్ట్స్ దట్ టు అంటిల్ నేషనల్ లెవెల్స్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ ఇట్ టు, and also your academics, and that too it's 12th grade now, so you have been practicing since 3-4 years since you joined DPS Nacharam, which are again all the higher grades itself. Academics చాలా స్ట్రాంగ్ గానే ఉండాల్సి వస్తుంది. How did you manage this? హౌ డిడ్ ఐ మేనేజ్ అంటే మ్యామ్, ఫస్ట్ థింగ్ స్పోర్ట్స్ లేనిది నాకు ఏది ప్రాసెస్ కాదు మ్యామ్. స్పోర్ట్స్ ఆడంది లైక్ ఐ డోంట్ ఫీల్ లైక్ ఈటింగ్, ఐ డోంట్ ఫీల్ లైక్ స్టడీయింగ్, ఐ డోంట్ ఫీల్ లైక్ ఈవెన్ స్లీపింగ్. స్పోర్ట్స్ మెయిన్. స్పోర్ట్స్ ఉంటే ఏదన్నా ప్రాసెస్ అవుతుంది. మార్నింగ్ లేస్తుండే వెళ్తుండే, నో వన్ యూస్ టు కమ్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ 10th 9th. మార్నింగ్ ఒక్కనే 5 o'clockకి లేచి వెళ్ళిపోయి ప్రాక్టీస్ చేసుకొని 7 o'clock దాకా వస్తుండే. వాళ్ళు సప్తగిరి పెట్టేదానికంటే హాస్టల్ వాళ్ళు పెట్టేదానికంటే నేను ఏమన్నా చేసుకొని తింటుండే. లైక్ నా ప్రోటీన్ మీల్, ఆ మినిమం ప్రోటీన్ ఇంటేక్ ఉండాలి మేము అంతా ఆడేటప్పుడు. లైక్ మిల్క్, ఓట్స్, బనానాస్, డేట్స్ ఇవన్నీ తీసుకొని ఐ యూస్ టు స్టార్ట్. అట్లానే స్టార్ట్ చేసిన మ్యామ్. స్పోర్ట్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది ఇంకా DPSకి వచ్చినాక. సో అప్పుడు స్పోర్ట్స్ ఉంటే ప్రాసెస్ అవుతుంది అని చెప్పిన, అంతే. స్పోర్ట్స్ ఆడుతున్న రోజు మార్నింగ్ ఈవినింగ్ అకాడమిక్ ఆటోమేటిక్గా ప్రాసెస్ అయిపోతుంది. సో నీకు ఎప్పటి నుంచి ఇలా స్పోర్ట్స్ ఉంటేనే ప్రాసెస్ అవుతుంది అని అనిపించింది DPSలో వచ్చాక, లేకపోతే చిన్నప్పటి మ్యామ్ నుంచి? కొంచెం లైక్ బిఫోర్ DPS ఒక 7th 8th లోనే ఆ స్ట్రైక్ అయిపోయింది. నీ స్పోర్ట్స్ జర్నీ చెప్పు విక్రాంత్. లైక్ బికాజ్ 2 స్పోర్ట్స్ ఆడుతున్నావు కదా, ఎలా అంటే 2 స్పోర్ట్స్ ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తూ అన్నిటికీ ఇప్పుడు ఒక్కొక్క స్పోర్ట్కి ఒక్కొక్కలాగా ట్రైన్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అనేది పారామీటర్స్ ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కోలాగా ఉంటాయి. హౌ డిడ్ యూ పుల్ దిస్ ఆఫ్ అంటిల్ నేషనల్స్ విత్ యువర్ అకాడమిక్స్? విత్ మై అకాడమిక్స్ అంటే Like, ఇది or ఉంటే else tell me. ఇది అయిపోతుంది. అకాడమిక్స్ ఇస్ సరిపోతుంది మ్యామ్, నాకు వస్తుంది. లైక్ ఆల్మోస్ట్ 80% దాకా వచ్చేస్తుంది 2 స్పోర్ట్ నేషనల్ మెయింటైన్ చేసుకుంటా. స్పోర్ట్స్ ఆడతా కాబట్టి అకాడమిక్ వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. నాకు అసలు ప్రాబ్లం ఉండదు అకాడమిక్స్లో. స్పోర్ట్స్ ఏంటంటే లైక్ ఫస్ట్ నేను బాస్కెట్బాల్, ఐ డెంట్ నో వాలీబాల్, వాట్ ఈస్ వాలీబాల్, ఐ డెంట్ ఈవెన్ నో దట్ వాలీబాల్ ఎగ్జిస్టెడ్ ప్రాపర్గా DPSకి వచ్చేదాకా. బాస్కెట్బాల్ వచ్చిన మహమూద్ సార్ ఛాన్స్ ఇచ్చిండు, చరణ్ సార్ ఛాన్స్ ఇచ్చిండు. ఐ ప్లేడ్ బాస్కెట్బాల్, ఆడినా. దెన్ నా హైట్, మెయిన్లీ బాస్కెట్బాల్లో హైట్ ఉంటే తీసేసుకుంటారు మ్యామ్ ఆటోమేటిక్గా. హైట్ విత్ స్కిల్స్ అనేది రేర్ కాబట్టి సర్స్ నన్ను ఎంకరేజ్ చేసినారు. 5'7" ఉండే, ఆడినా. ఐ బికమ్ 6'3" రైట్ నౌ. అండ్ దెన్ నాకు సడన్గా వాలీబాల్ నా ఫ్రెండ్ పిలిచిండు టైం పాస్కి ఆడమని. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో బాస్కెట్బాల్ ఎవరు లేకుండా ద కోర్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ నడుస్తుండే. ఏం చేయాలా పిలిచిండు అని వెళ్ళిపోయినా. ట్యాప్ కూడా వస్తలేదు. సేమ్ థింగ్ నా టేబుల్ టెన్నిస్కి ఎట్లా అయిందో, ఇక్కడ నా సీనియర్స్ ద కైండ్ ఆఫ్ బులీడ్ మీ, అంటే కైండ్ ఆఫ్ బులీడ్ మీ జబ్ ఖేల్నా నే ఆతా తో కైకు ఖేల్తా బోల్కే ఇట్లా అన్నారు మ్యామ్. ఐ డెంట్ ఫీల్ గుడ్. దెన్ తర్వాత కోర్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 10 to 15 days నడిచింది. ఎందుకంటే ముందు టోర్నమెంట్ వస్తుంది, నేషనల్ సొసైటీ నేషనల్స్. ఆడిన ఫ్రెండ్స్తో ఆడడం స్టార్ట్ చేసిన, బేసిక్ స్టార్ట్ చేసిన, ఆడిన. ఒకరోజు సార్ చూసిండు, వెంకట్ సార్ చూసిండు, వినీల్ సార్ చూసిండు. దర్ లైక్ హైట్ ఉంది, మంచిగా ఆడుతుండు, బాస్కెట్బాల్ ఆడినట్టు ఇది కూడా ఆడతాడు కావచ్చు అని. బట్ దెన్ సార్ వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే ఈ మ్యాచెస్ క్లాష్ అవుతాయి కదా బాస్కెట్బాల్ వాలీబాల్, దర్ లైక్ అటు తీసుకోదామా ఇటు తీసుకోదామా. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంకి ఇద్దరు సార్లకు నా మీద కోపం వచ్చింది. 2 ఎందుకు అంటే అదేదో సామెత ఉంటుంది కదా మ్యామ్, గోడ మీద పిల్ల అటు అట్లా నాకు తిట్లు కూడా పడ్డాయి మ్యామ్. అట్లేం లేదు. వాలీబాల్ ఇంకా స్టార్ట్ చేసిన, సార్ సాట్ తీసుకోపోయింది. అప్పటి నుంచి వెళ్ళి వాలీబాల్ ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. ఐ ప్రొఫెషనలైజ్డ్ ఇన్ వాలీబాల్. ఇప్పుడు వాలీబాల్, బాస్కెట్బాల్ కూడా ప్రాక్టీస్ నడుస్తుంటుందా? బాస్కెట్బాల్ ప్రాక్టీస్ నడుస్తుంటుంది. ఐ మేనేజ్ బోత్. ఇప్పుడు వీక్లీ 3 days అది ఆడితే 4 days ఇది ఆడతా, 4 days ఇది ఆడితే 3 days. బికాస్ స్పోర్ట్స్ ఇస్ ఇన్హెరెంట్ ఇన్ యూ కాబట్టి ఇంకా నాకు స్పోర్ట్స్ టైంలో ఫోన్ ఇచ్చినప్పుడు నాకు వద్దంట మ్యామ్. స్పోర్ట్స్ టైంకి స్పోర్ట్సే పోతాం అంతే. యాక్చువల్గా నీలానే ఉండాలి పిల్లలు చెప్పాలంటే. ఫోన్ అడిక్షన్ ఇవన్నీ కాకుండా ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ పైన ఇష్టం ఉండాలి కదా. అందరూ ఫోర్స్ చేసుకుంటారు వాళ్ళకి వాళ్ళు. ఓకే ఏదో గోల్ పెట్టుకొని గోల్కి నేను వెళ్ళాలి అన్నట్టుగా ఫోర్స్ చేసుకుంటారు. కానీ if you like that, definitely you will excel it. And I can say it from you because you are managing 2 sports at national levels, right? So what are your hobbies? What do you do in your free time? Free time, sports. Again, sports. Sports free time. Okay. Tell us how a typical day in your life will be like. Typical day ante I'm a hostler ma'am. Typical em undadu, friends ఉంటారు కాబట్టి maximum enjoyment ఉంటుంది. Sports point of view లో. Sports point of view లో typical day అంటే మ్యామ్ అంతే. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ నార్మల్ డే హాస్టల్లో ఉంటే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ హాలిడే ఆల్మోస్ట్ 6 hours స్పోర్ట్స్ ఆడతాం మ్యామ్.
6 hours కి తగ్గ ఎవరున్నా డైట్ ఉండదు. లేకపోయినా. నిద్ర ఉన్నా లేకపోయినా ఎవరున్నా లేకపోయినా నేను వెళ్తా, ప్రాక్టీస్ చేస్తా, వస్తా. మరి నీకు కోచింగ్ అంటూ ఇవ్వాలి కదా, నీ అంతటా నువ్వే జస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేసేసుకుంటే కాదు కదా, యూ హ్యావ్ టు హోన్ దట్ స్కిల్స్ అంటే రైట్. లైక్ చిన్నప్పటి నుంచి వెళ్ళి కూడా ఏది చేసినా తొందరగా గ్రాస్ప్ అయ్యేది అది ఉండే. మా మమ్మీ కూడా అంటుండే. టేబుల్ టెన్నిస్ కూడా నేను ఎక్కడ కోచింగ్ తీసుకోలే, బాస్కెట్బాల్ కూడా ఎక్కడ కోచింగ్ తీసుకోలే. 2 వచ్చేసినాయి, 2 నేషనల్స్ వెళ్ళిపోయాను. వాలీబాల్ సార్ కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయించిండు. ఐ డి నో వాట్ ది గేమ్ ఇస్ కదా స్టార్టింగ్ లో, ఇట్లా ప్రాక్టీస్ చేయించిండు. అండ్ దెన్ ఇంట్రెస్టింగ్. అసలు ఏం కోచింగ్ లేదు, పెద్ద స్పెసిఫిక్ గా ఇది అన్నట్టుగా ఏం లేదు, బట్ స్టిల్ యూ గాన్ ఇన్ టు నేషనల్ స్కూల్. దాట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. సో సరే, ఇప్పుడు నీలాగే ఇన్స్పైర్ అయ్యి కూడా ట్రై చేద్దాము అనుకునే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా పిల్లలు నార్మల్గా. లైక్ వాళ్ళకి నువ్వు ఏం చెప్తావు? వాట్ ఈస్ దట్ వన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ వన్ షుడ్ హ్యావ్ టు ఎక్సెల్ ఇన్ స్పోర్ట్స్? Of course, for you, you are gifted that you like sports, and without that, you cannot process. But for others, if they are still interested in, what would you say? అంటే when I was in 10th, ఒక జూనియర్ వచ్చిన మ్యామ్. ఆ జూనియర్ కేమ్ టు మీ అప్రోచింగ్ దట్ అన్న, the exams were they were done. The PT2 and PT3 was done, and he came to me asking my results, and I was like, I've got 86%. అన్నా, హౌ అన్న, ఎట్లా అన్న అంటే ఇప్పుడు అరే మాకు కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయిరా, నీకు చెప్తే అర్థం కాదు, యూ వోంట్ గెట్ ఇట్ ప్రాబబ్లీ అని ఇట్లా అన్నా. అండ్ హీ వాజ్ లైక్, ఒక్కటే మాట, ఐ డెంట్ హ్యావ్ ఆన్సర్ ఫర్ దట్. వాడు ఏమన్నాడు, హీ వాజ్ లైక్, అన్న, you're having sports in your life, you play that very good, you're excelled in that, you study good, you're excelled in that, you have good genetics about the height, your hair and everything అని వాడు ఇట్లా అన్నాడు. ఐ డెంట్ హ్యావ్ సంథింగ్ టు ఆన్సర్. కానీ ప్రతి వాడికి ఎంత మంచిగా ఉన్నా మ్యామ్, ఒక ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉంటాయి కదా మ్యామ్, ఆ పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉంటాయి. కానీ వాడు అది అన్న తర్వాత హీ వాజ్ లైక్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదన్న, నువ్వు ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా యూ కెన్ ఫేస్ ఇట్, అట్లాంటి అన్నీ ఉన్నాయి నీ దగ్గర, స్పోర్ట్స్ కానీ అకాడమిక్స్ కానీ అని ఇట్లా అన్నాడు. నాకు కూడా చెప్పానా ఏం చేయాలి. వాడు హీ వాజ్ అ టాపర్. 10th he was a 9th grader when I was in 10th. He used to get 96, 97. He was great in studies. అన్న స్పోర్ట్స్ నేను కూడా ఆడతా అన్న, ఎట్లా అన్న అంటే, నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండి పోతేనే పో, నీకు చదువు అంటే అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, పోయి చదువుకో, ఏం కాదు, నీకు ప్రాబ్లం లేదు. నీకు నిజంగానే స్పోర్ట్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మార్నింగ్ లేవు, నువ్వే ప్రాక్టీస్ చెయ్యు, నీకు ఒక పాయింట్లో నీకు స్ట్రైక్ అవుతుంది, ఇప్పుడు నాకు స్పోర్ట్స్ ఆడాలని ఉంది, అది లేకపోతే నేను ఉండలేను, అట్లా అనిపిస్తే యూ కెన్ మేనేజ్ బోత్, అంతే, అట్లా అని చెప్పినా. అంతే, లేకపోతే మేనేజ్ చేయడం కష్టం. సో మరి నువ్వు స్పోర్ట్స్ ఫీల్డ్ లోనే ఇంకా ఫర్దర్ గా కంటిన్యూ అవుతావా? వాట్ ఆర్ యువర్ ఫ్యూచర్ గోల్స్? స్పోర్ట్స్ లో ఇప్పుడు పోతున్నా మ్యామ్, ఇంకా స్పోర్ట్స్ లోనే కంటిన్యూ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. బికాస్ ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ మీ ఇన్ ది హెల్త్, ఎవ్రీథింగ్, అండ్ అబౌట్ ది స్కాలర్షిప్ థింగ్. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ 12th ఐమ్ గోనా గెట్ స్కాలర్షిప్ అబౌట్ 50% ఇన్ మై. ఇంకా ఎందుకంటే ఈ 12th కూడా ఇయర్ ఉంది కదా, ఇంకా ఎక్కువ క్వాలిఫికేషన్ వస్తే ఇంకా మంచి స్కాలర్షిప్ వస్తుంది. అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ మై బేసిక్, ఇది లేనిది ప్రాసెస్ కాదు. ప్లస్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ మై హెల్త్, నా ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ మెయింటైన్ చేయడానికి, యువర్ పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ కూడా స్పోర్ట్ విల్ హెల్ప్ యూ యాక్చువల్లీ. దట్స్ ట్రూ యాక్చువల్లీ. నీకు ఎవరైనా డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఉండేనా చిన్నప్పుడు, లైక్ స్పోర్ట్స్ త్రూ నువ్వు వెళ్ళడానికి? లేకపోతే మై పేరెంట్స్ ఎవ్రీ టైమ్ దే ఎంకరేజ్ ప్లేయింగ్ ది స్పోర్ట్స్, బట్ దే ఆర్ లైక్, India is the most corrupted country about the sports thing. Even I was a cricket player. I played till states. Adi anta ayipoyindi. For cricket also. How many sports did you play in your life? Table tennis, basketball, volleyball, cricket, badminton. 5. Any more left? I'm good in other sports. I've never qualified in that. Ante. So మరి ఇన్ని స్పోర్ట్స్ లో నువ్వు ఏది ఓన్లీ వాలీబాల్ అండ్ బాస్కెట్బాల్ సీరియస్ గా తీసుకుందాం అనుకుంటున్నావా? ఇప్పుడైతే అదే. ఇఫ్ నాట్ డేట్స్ క్లాష్ కాకపోతే మ్యామ్ టేబుల్ టెన్నిస్ కూడా తీసుకుంటా, ప్రాబ్లం లేదు. Given a chance, given time, you would like to play all the sports and excel in all of them, right? Yes ma'am. ఎన్నిసార్లు వెళ్ళావు నేషనల్స్ కి? దేంట్లో మ్యామ్? ఏ స్పోర్ట్? లైక్ వాలీబాల్ గానీ బాస్కెట్బాల్ గానీ? బాస్కెట్బాల్ ఒకసారి స్టేట్స్ ఆడినా, డిస్ట్రిక్ట్ 2 సార్లు ఆడినా, సొసైటీ నేషనల్స్ వన్స్. వాలీబాల్ అయితే తెలంగాణ టీమ్ నేషనల్స్ కి సెలెక్ట్ అయిపోయింది డైరెక్ట్. అండ్ క్లస్టర్స్ అది ఇంకో విషయం, ఇండివిజువల్ అనేది ఉండదు కదా మ్యామ్, టీమ్ సపోర్ట్ ఉంటే ఆబ్వియస్లీ వెళ్ళిపోతాం. అండ్ దిస్ ఇయర్ మాక్సిమం వాలీబాల్ క్లస్టర్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు వీఆర్ గోనా గెట్ ఇంటర్నేషనల్స్ మళ్ళా. Did you go through the clusters for volleyball this year? Yeah, last year ma'am, when I was in 11th. Ellinam ma'am, we went to the Rajmandri, we've played, we've lost in the semi-final, I guess. Okay. We've lost with the winning team actually in the semi-finals. Okay. As you said, like ఉంటుంది, మావే మాకు ఉంటాయి, మా కష్టం. సో
వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ యూ ఫేస్? ఏమేం పడాల్సి వచ్చింది, ఏం ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేసినావు అండ్ అది ఎలా ఓవర్కమ్ చేసినావు? ఛాలెంజెస్ ఫేస్ అంటే అంటారు మ్యామ్, ఇప్పుడు స్పోర్ట్స్ ఆడేవాళ్ళు ఎంత ఆడతావు, ఆ చదువు ఎప్పుడు చదువుతావు, వెన్ విల్ యూ స్టడీ ఇఫ్ యూ ప్లే ది when you just spend your this much most of the time to the sports, give most of the time to your sports, studies ఎప్పుడు మెయింటైన్ చేస్తావు. అండ్ when I actually study, some people see and they'll be like, అరే ఇఫ్ యూ యాక్చువల్లీ వాంట్ గో టు స్పోర్ట్స్ దెన్ వై డూ వాంట్ స్టడీ. చాలా ప్రాబ్లమ్స్ డిగ్రేడ్ చేసేవాళ్ళు ఉంటారు, డిగ్రేడ్ చేసేవాళ్ళు ఉంటారు. ఈవెన్ మై పేరెంట్స్ వర్ సమ్ టైమ్ లైక్, ఈవెన్ వెన్ ఐ గెట్ ఇంజురీస్, నాకు ఇప్పటికే రైట్ హ్యాండ్ 4 times సిమెంట్ ఫ్రాక్చర్స్ అయినాయి అండ్ రైట్ లెగ్ 2 times సిమెంట్ ఫ్రాక్చర్స్ అయినాయి. ఇంజురీస్ కామన్ మ్యామ్ స్పోర్ట్స్లో. పేరెంట్స్ కూడా భయం పడుతుంది, ఇంత ఎందుకు అవుతుంది, వదిలేసేయచ్చు కదా స్పోర్ట్స్ అని. మళ్ళీ తర్వాత వాళ్ళ ఇంప్రెషన్ మారుతుంది తగ్గినాక, మెల్లమెల్లగా ఆడుకుంటా వెన్ ఐ గో త్రూ ఇట్. తర్వాత కానీ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంకి వాళ్ళకి కూడా అనిపిస్తుంది, దే విల్ బి లైక్ వద్దు స్పోర్ట్స్ వదిలేసే, ఇంకా చదువుకో, ఇన్ని దెబ్బలు తాకుతున్నాయి ఎందుకు, దే విల్ బి లైక్ అట్లా. మరి నీకు ఎప్పుడు అనిపించలేదా అరే ఇన్ని ఇంజరీస్ అవుతున్నాయి ఏంటిది, నాకు అదేదో ఇంకా వేరే ఏమైనా చూసుకుందాం కదా, బికాస్ ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ గుడ్ అట్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ ఐ పిక్ ఇన్ అన్నట్టుగా? లేదు మ్యామ్, ఇప్పుడు నీకు ఇది లేనిది వేరే ఏం కావు అంటే ఆబ్వియస్ మెయిన్ బేసిక్ అదే అటే వెళ్తారు కదా. సో ఇప్పుడు ఏం అడిగినా ఏ టైం ఇచ్చినా I'll be like sports. So you're born for sports, I should say. Born for sports. Okay. You tell me more about yourself. Any interesting facts? No, నీ sports journey లో ఏమైనా fun moments కానీ interesting facts కానీ we would like to know more. స్పోర్ట్స్ లో ఇప్పుడు సెలక్షన్ ప్రాసెస్ లో కానీ, సెలక్షన్ ప్రాసెస్, యాక్చువల్లీ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది? సెలక్షన్ ప్రాసెస్ లో నీకు మెయిన్ గా ఈ స్పోర్ట్ ఆడి చూపెట్టు అని చెప్పారు మ్యామ్. దే విల్ బి లైక్ ఇది చెయ్యు, ది వర్టికల్ జంప్స్ కానీ ఏమన్నా కానీ ఆ స్పోర్ట్కి తగినటువంటి అట్లాంటివి ఉంటాయి మ్యామ్, రిలేటెడ్ టు దో స్పోర్ట్స్. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ గోనా ప్లే బాస్కెట్బాల్ అండ్ వాలీబాల్, దే గోనా చెక్ యువర్ వర్టికల్ జంప్, దే గోనా చెక్ యువర్ హైట్, మినిమం ఇంత రిక్వైర్మెంట్ ఉంటేనే పోవచ్చు అని. ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ స్కేర్డ్ దట్ ఇఫ్ ఐ వుడెంట్ హ్యావ్ increased my height this much, I wouldn't have grown this much, I wouldn't have gone to the nationals ma'am. Main objective height undi kabatti I've gone through it. Skills అనేటివి నీ కోచ్ ఇచ్చినా అయిపోతాయి మ్యామ్, అది డిఫరెంట్ థింగ్. ఇంట్రెస్టింగ్ ఫన్ ఫ్యాక్ట్స్ అంటే ఏమైనా ఒకవేళ ఉంటే if you want to share with us. The most hyped feeling in sports is when the whole crowd is gathered among you and you just make your team win. ఆ టైంలో ఒక విన్నింగ్ షాట్ వేసినాం అనుకో, ది హైప్ ఇస్ ది బెస్ట్ హైప్. ఒక స్పోర్ట్ ప్లేయర్కి ఒక మంచి క్రేజీ ఫీలింగ్ వచ్చేదంటే ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో అంతే. ఓకే, గుడ్ గుడ్ గుడ్. ఈవెన్ ఫ్రీ టైంలో కూడా స్పోర్ట్సే ఆడతాను అవి అనేసి అంటున్నావు. మరి ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్గా అవుట్ అండ్ అవుట్ స్పోర్ట్స్ ఫీల్డ్కే వెళ్ళిపోతావా మరి 12th తర్వాత? నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ మొత్తం స్పోర్ట్స్ మ్యామ్. పేరెంట్స్ కూడా భయం పడుతుంది కదా మ్యామ్, అంటే ఇండియా అంటే ఇట్లా ఉంది అని. సో వాళ్ళు కూడా అంతేం ఎంకరేజ్ చేయరు, నాట్ ప్రొఫెషనల్గా. అంటే దే విల్ బి లైక్ దే వుడ్ హ్యావ్ ఎంకరేజ్డ్ మీ, కానీ మొత్తం చిన్నప్పటి నుంచే. సమ్ పీపుల్ లైక్ ఇప్పుడు ఎంకేఎస్ బ్యాడ్మింటన్ అకాడమీలో కొందరు ఉంటారు, దే హ్యావ్ స్టాప్డ్ స్టడీయింగ్ అండ్ హ్యావ్ డెడికేటెడ్ ద లైఫ్ టు ది స్పోర్ట్స్. అట్లా చిన్నప్పటి నుంచెల్లే ఉంటే దే వుడ్ హ్యావ్ ఎంకరేజ్ మీ ప్రొఫెషనలీ. కానీ ఇంకా ఛాన్స్ ఉందని నేను అనుకుంటున్నాను మ్యామ్. Even if anyone says, my parents, my teachers, my friends, anyone says, I'm gonna choose sports mainly. I'm not gonna leave that. So what is your goal? What do you want to be? I actually want to pursue UPSC. UPSC? Mani ido oka different dimension. Yes. You must be knowing when you like it, enta time dedication daniki pettali, and you say sports is inherent and I cannot process, then how will you manage? అనిపించింది ఎప్పుడైనా అరే దీనికే మొత్తం టైం పెట్టేసేయాలి, అటు స్పోర్ట్స్ లేకుండా నేను ఉండలేను, ఇటు యూపీఎస్సీకి ఫుల్ అవర్స్ ఇచ్చేసేయాలి నేను అనేసి? రైట్ నౌ ఐ ఫీల్ లైక్ ఒకటే వర్డ్ వస్తుంది ఎప్పుడన్నా ఎవరన్నా అడిగినా, ఈవెన్ ఇఫ్ సమ్మన్ క్వశ్చన్స్ మీ అబౌట్ దిస్, హౌ వుడ్ యూ గో టు ది యూపీఎస్సీ ఇఫ్ యువర్ మెయిన్ బేసిక్ థింగ్ ఇస్ స్పోర్ట్స్ అండ్ యూ వాంట్ డెడికేట్ యువర్ లైఫ్ టు స్పోర్ట్స్, హౌ వుడ్ యూ పర్సూ ఇన్ యూపీఎస్సీ అని లైక్ నా బ్రెయిన్లో ఒక్కటే మాట, ది ఓన్లీ థింగ్ చలేగా, బస్ చలేగా, అప్పటిదప్పుడు చూసుకుందాం. అండ్ ఐ విల్ బి లైక్ ఇప్పుడు ఇది పట్టుకున్నా అంటే అది చేస్తా అంతే. అదొకటి ఉంది మ్యామ్, జీల్ ఉంది దట్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఐమ్ స్టడీయింగ్, ఎగ్జామ్స్ వచ్చినాయి అనుకో, మీరు ఫోన్ ఇవ్వండి, ఫ్రెండ్స్ రమ్మని, ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ గోనా హ్యాపెన్ బట్ ఐఎమ్ గోనా స్టడీ అంతే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఎగ్జామ్స్ వస్తే ఐ విల్ స్టడీ
అండ్ స్పోర్ట్స్ టైంలో ఎవ్వరు లైక్ హూ ఎవర్ ఇట్ మే బీ they'll come distracting me even if So you it's have something. a good control on Yes, ma'am. yourself. So I should say that's the secret of Vikrant. Huh? That's good, good. Thank you so much for being here and all the best to you in your future endeavors. Thank you so much, ma'am.